सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। प्राइम टाइम दे विच पहला कल दी प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा तुहानूं दस दिंदे आ। कल का जिहड़ा लोक राय सी WHO ने नवा बयान जारी किया है कि साल 2021 के अंत तक भी करोना खत्म नहीं होवेगा। इस बयान नाल की तुसी अपने आप नूं सहम महसूस करदे हो, तुसी अपनी जिंदगी नूं असुरक्षित महसूस करदे हो। 72% लोगों ने ना दे विच उत्तर दिता है कि सानू इस बयान दे नाल कोई भी सहम नहीं होया ते 28% लोगों ने हाँ दे विच उत्तर दिता है, जिहड़े कि इस बयान नूं सुनन तो बाद थोड़ी चिंता दे विच ने। ते अज दी प्राइम टाइम लोक राय है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने UNO नूं चिट्ठी लिख के मनुखता खातर अते जुल्म के खिलाफ अपना बलिदान देने वाले 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित साल 2021 नूं यानी कि इस साल नूं कौमांतरी मनुखी अधिकार वरे वजों ऐलानण की अपील की है। की तुसी SGPC की इस अपील के नाल सहमत हो? कि तुहानू भी लगता है कि गुरु साहिब ने जो कुर्बानी दी है उस नूं समर्पित करते हुए ये वरा है जिहड़ा वो मनुखी अधिकार दिहाड़े वजों ऐलानिया जाना चाहिए? जे तुसी सहमत हो तो यस या फिर हाँ लिख के कमेंट बॉक्स के विच कमेंट करियो। जे तुसी सहमत नहीं हो तो तुसी नो या ना लिख के कमेंट बॉक्स के विच कमेंट कर सकते हो। प्राइम टाइम दे विच पहला नज़र मार लैंदे आ हैडलाइनस ते। 8 मार्च ਨੂੰ UK ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ नहीं है। किसानी अंदोलन की हमायत करन वाले ते सरकार नूं कोसन वाले अदाकारां तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप अते विकास बहल दे ठिकाणिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ आमदन कर विभाग छापेमारी कर रहा है। सूत्र दसदे ने कि अनुराग कश्यप अते तापसी पन्नू तो पुणे दे एक होटल दे विच IT दी टीम पुछगिछ कर रही है। किसान लीडरां ने सरकार की कार्रवाई की कीती सख्त निंदिया। इस ये जिहड़ी छापेमारी है किसान लीडरां दे मुताबिक किसानां दी हमायत प्रति सरकार की नाराज़गी नूं दर्शाउंदी है। किसान लीडरां ने किसानी संघर्ष की हमायत करन वालियां सारियां कौमी ते कौमांतरी शख्सियतां दा धन्नवाद भी कीता। गिरफ्तार हुए किसानां विचों अज 10 होर किसानां नूं जमानत मिल गई है। किसान लीडर बलवीर सिंह राजेवाल ने राकेश टिकैत की वधदी मकबूलीयत के बारे कहा कि सानू टिकैत की लोड़ है ते टिकैत नूं साडी लोड़ है। सानू पता है अंदोलन किवें चलाउणा है। टिकैत संयुक्त किसान मोर्चे तो बाहर नहीं है। राजेवाल ने लखा सिधाणा नाल होईयां 2 मुलाकातां दे भेत भी दसे ने। मुंबई विच अदाकार अजय देवगन की कार नूं रोक के उसनूं किसानां दे अंदोलन वाले सवाल करन वाले एक सिख नौजवान नूं गिरफ्तार करन तो बाद दिल्ली कमेटी दीयां कोशिशां सदका रिहा कर दिता गया। गिरफ्तारियां देण लई तख्त श्री दमदमा साहिब तो दिल्ली हुण बीबियां दा जत्था भी रवाना होया। सुखपाल खैरा ने लखा सिधाणा नूं पुलिस ते बीजेपी लीडरां तो बचाउण दी अपील कीती है। किसान लीडरां नूं कहा है कि लखे नूं धरने दे विच मुड़ शामिल कीता जावे। कैलीफोर्निया दे विच 6 मार्च नूं किसान मोर्चे दे हक विच कार रैली होवेगी। पटियाला दे विच कोरोना का टीका लवाउण तो बाद एक व्यक्ति विच अधरंग की शिकायत मिली है। महाराष्ट्र दे विच कोरोना का दूजा टीका लवाउण तो बाद 45 साल के व्यक्ति की तुरंत मौत हो गई है। भारत सरकार ने ऐलान कर दिता है कि कोविड का टीका हस्पतालों के विच तुसीं 24 घंटिया विच किसी वक्त भी लवा सकते हो, दिन जां रात नूं किसी भी वक्त। SGPC वालों श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के प्रकाश पुरब नूं कौमांतरी मनुखी अधिकार वरे वजों ऐलानण की अपील की गई है। जग्गी जौल की भारत तो रिहाई बारे बरतानिया के संसद मैंबर लामबंदी कर रहे ने। बरतानिया की जॉनसन सरकार ते दबाव वध गया। पंजाब दे विच नकली शराब के दोषियों नूं सरकार मौत की सज़ा देने की तैयारी कर रही है। खेड़ी गंडियां दे विच 2 निक्के निक्के भरावां दे कतल की गुत्थी सुलझ गई है। शर्मनाक है कि मां ने अपने प्रेमी तो अपने बच्चों नूं मरवा दिता सी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार उत्ते जांच एजेंसियां दे दफ्तरां विच CCTV ना लवाउण ते नाराज़गी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने अजिहा करन दा हुक्म दिता सी पर सरकार ने हुक्मां ते कोई अमल नहीं कीता। राहुल गांधी ने कहा कि एमरजेंसी भुल सी जिहड़ी कि इन्हां दी दादी इंदिरा गांधी वल्लों लाई गई सी, पर कहंदे ने मौजूदा सरकार संविधानिक ढांचा ही तबाह कर रही है।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਛੁਣਛੁਣੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨ ਤੋੜ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,001 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। म्यांमार ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਈ ਐਮਪੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਵਜੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.parliamentlive.tv/commons ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆਫਲਾਈਨ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ, ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫੈਂਟਮ ਫਿਲਮਸ ਐਂਡ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਮੋਟਵਾਨੀ, ਮਧੂ ਮੰਟੇਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਫੈਂਟਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ, ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਤੇ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਰੈਲੀਆਂ, ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਕੈਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਦੀਪ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ।
ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੌਤਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕਾਂਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਦੀਪ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 341, 504 ਤੇ 506 ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਕਾਰਨ ਘੇਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तार किया सी ते राजदीप संतोष नगर इलाके दे विच रहिंदा है। किसानी संघर्ष दरमियान तिन्ने खेती कानूनां नूं ना रद्द करन अते किसानां नूं गिरफ्तार कीते जाण दे विरोध दे विच तख्त श्री दमदमा साहिब तो बीबियां दा जत्था हुण दिल्ली गिरफ्तारियां देण लई रवाना हो गया। 26 जनवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਭਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। पार्टी प्रधान सिमरनजीत सिंह मान की अगवाई ते निशान साहिब की छतर छाया हेठ मोदी सरकार के जबर खिलाफ ते मनुखी अधिकारां दे हक दे विच 19 अप्रैल नूं दिल्ली दे विच गुरुद्वारा सीसगंज साहिब चांदनी चौक तो लाल किले तक एक मार्च भी कढ़िया जाएगा। इसका ऐलान भी पार्टी ने किया है। पंजाब दे भुलत्थ तो विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने लखा सिधाणा की हमायत करदिआं किसान लीडरां नूं एक अपील की है। सुखपाल खैरा ने कहा कि किसान लीडर नौजवान लखा सिधाणा ते होरनां नूं भाजपा दे तशद्दद तो बचाउण, लखा सिधाणा नूं मोर्चे विच बहण देना चाहिदा है ताकि पुलिस उस नूं हिरासत विच ना लैके उस ते तशद्दद ना करे। लखा सिधाणा ने सारी नौजवान पीढ़ी नूं इकट्ठा कीता है, यह कहना है सुखपाल खैरा दा। लखा सिधाणा ने बठिंडा जिले के पिंड महराज दे विच रैली दौरान किसानां दे हक विच तकरीर की सी। पिछले दिनी किसान लीडर बलवीर सिंह राजेवाल ने भी कहा सी कि कोई नहीं, ये भी अपने ही बच्चे ने। लखा सिधाणा नूं सरकार भगौड़ा करार दे सकती है, उसनूं झूठे पुलिस एनकाउंटर विच भी मारिया जा सकता है, खदशा जताया है वड्डा सुखपाल खैरा ने। सुखपाल खैरा ने कहा कि सिधाणा नूं किसान अंदोलन दे विच मुड़ तो बैठण दा मौका देना चाहिए है, क्योंकि उत्थे पुलिस लखा सिधाणा नूं फड़न दी कोशिश नहीं करेगी। सो एक विधायक ने किसान लीडरां नूं यह अपील की है। पंजाब दे विच बहुत सारा जिहड़ा वड्डा आपां कह सकते हैं तबका जिहड़ा चाहुंदा है कि लखा सिधाणा एक नौजवान लीडर है, वो मुड़ तो किसानी संघर्ष दे विच एक्टिव होवे ते पुलिस दी मार तो बच जावे, पर किसान लीडरां दे वल्लों हाले तक खुल के इस बारे कोई भी बयान नहीं दिता गया है। विधायक खैरा दी अपील ते किसान लीडर गौर करनगे जां नहीं, ये भी देखना अहम होवेगा। कैलीफोर्निया दे विच 6 मार्च नूं किसान मोर्चे दे हक विच कार रैली होण जा रही है। 6 मार्च नूं ही किसान लीडरां ने KMP एक्सप्रैस वे नूं 5 घंटे दे लई जाम करन दा ऐलान कीता है ते उसे दिन ही कैलीफोर्निया सूबे दे सैक्रामेंटो शहर दी एक NGO अते सिख संगत संस्था खेती बिलां विरुद्ध ते भारत विच चल रहे किसानां दे अंदोलन दे समर्थन विच कार रैली करेगी। कार रैली सवेरे 11 बजे तो रिवर सिटी हाई स्कूल वैस्ट सैक्रामेंटो तो शुरू होवेगी ते स्टेट कैपिटल वल्लों कीती जावेगी। कांग्रेस दे अमी बेरा दफ्तर दे विच समाप्त हो जाएगी। पंजाब विधान सभा दे बजट इजलास दे तीसरे दिन दी गल कर लईए तां तीजा दिन भी हंगामे भरपूर रहा। बजट इजलास दे तीजे दिन विधायक कांग्रेस दे जिहड़े हरमिंदर सिंह गिल अते अकाली विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया विचाले सदन दे विच फिर तिखी नोक झोक हुई। अकाली विधायकां ने स्पीकर दी कुर्सी मूरे जाके नारेबाजी की। विधायक गिल ने कहा कि मजीठिया दस्सण कि उन्हां ने मैनूं टाउट क्यों कहा। दोवां विधायकां ने एक दूसरे के खिलाफ
ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਵੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖਾਨਪੁਰ ਨੇੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 275 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 8 ਮਾਰਚ ਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੋਜਿਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਵੰਡੀ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਖਦੇਵ ਕਿਦਿਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੈ। 3 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2021 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵਿਲੱਖਣ ਪੈੜਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੂਕੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮਾਰਟਿਨ ਡੋਕੇਟੀ ਹਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭੇਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛਾਇਆ ਸੀ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਹਸਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲ ਘਨੌਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਲਝ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭੂਗੋਲ, ਸਮਾਜ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵਧੇਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗਦਾਰ ਤੇ ਸਚਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ 25% ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ BR ਗਵਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ।
ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਤੋਂ 77 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 1 ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 1 ਸੀਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੀੜ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਯੈਂਗੋਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਗੀਤ ਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੈਂਗੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤੌਖਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਦ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 11 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਿਲੀ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2.5 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਇਹ ਮਈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮਵਿਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਹਿਰਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 36 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 2000
2016 ਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਬੂਲ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਖੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।